వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపం సత్యసాయి, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది, సీఎం చంద్రబాబు. మాపై నమ్మకంతో భూములిచ్చిన రైతులకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగదు, మంత్రి నారాయణ. సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకోవడం తన అదృష్టమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. సాయి కుల్వంత్ హాల్లో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. విశ్వప్రేమకు ప్రతిరూపంగా సత్యసాయి జీవించారు. ఆయన బోధనలు 1,00,000 మందికి మార్గం చూపాయి. ఆయన సందేశంతో కోట్ల మంది భక్తులు మానవ సేవ చేస్తున్నారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంతో మందికి వైద్య సేవలు అందించారు. ఈ ట్రస్ట్ కు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని రాష్ట్రపతి అన్నారు. ओम साई राम। सभी उपस्थित हैं, उनमें से माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नारा लोकेश जी, मौका मिला था मैं और एक बार आने का जो मुझे अवसर दिया गया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे सत्य संत महात्मा अपने कर्म और वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। समाज कल्याण के लिए भी उन महान आत्माओं ने अनेक कार्य किए हैं। श्री सत्य साई बाबा भी ऐसे ही महान विभूतियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने भी सदैव समाज कल्याण और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है। श्री सत्य साई बाबा emphasized on the belief that service to mankind is service to God. He exhorted his devotees to follow his ideal. He oriented spirituality towards public welfare. He linked spirituality with selfless service and personal transformation. Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction that his devotees in so many countries are serving the underprivileged and the needy. Sri Satya Sai Baba's message of selfless love through selfless service is inspiring the Sri Satya Sai Service Organization to volunteer for service. Satya Sai Baba's message of love all, serve all, and help ever, heart never are eternal and universal. Satya Sai Baba believed that the world is our school and the 5 human values, truth, good conduct, peace, love and non-violence are our curriculum. సత్యసాయి బాబా తన సందేశాలతో చాలా మందిలో పరివర్తన తెచ్చారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. నీటి సమస్య లేకుండా బాబా అనేక ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పారు. విరాళాల రూపంలో వచ్చిన నిధులను ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి వినియోగించారు. అనేక గ్రామాల్లో 1,00,000 మందికి త్రాగునీరు అందించారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ కు 1,00,000 మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారు. మానవ సేవే మాధవ సేవే అని నమ్మి సత్యసాయి ఆచరించారు. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు. బట్ they face some of the worst forms of poverty. When a tribal woman is educated, healthy and economically independent, an entire community is uplifted. This is not just welfare, it is nation building in the true spirit of Manava Seva is Madhava Seva. That is what he taught for all of us. On this sacred centenary, let us make an oath to advance Bhagavan Siddhantam,
Satya Sai Siddhantam. I am telling you, Bhagavan Sai Siddhantam forward to the world. Let every devotee should become an ambassador of peace. Let every home become a center of seva. Let every village and every city, every nation reflect the values of Satya, Dharma, Santi, Prema and Ahimsa. We should not just follow these 5 values in our daily lives, but take it forward and inspire people across the globe. Baba has left a great product, Sai Siddhantam. If all of us take this as a mission to spread Sai Siddhantam, we will be able to achieve Baba's dream of universal peace and happiness. This is what I am requesting from this Punya Bhumi. Now I am expressing my gratitude to Rashtrapati Ji and to all devotees who are all here and who are all on virtually has come across the world for this historic moment. We will take forward his legacy, Babaji's legacy. That is what I am requesting all of us. Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Bharat. రాజధాని రైతుల సమస్యల పరిష్కారంపై సిఆర్డీఏ కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. రాజధాని సిఆర్డీఏ కార్యాలయంలో త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ అయింది. ఈ కమిటీలో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ ఉన్నారు. సిఆర్డీఏ కమిషనర్ కన్నబాబు ముఖ్య అధికారులతో కమిటీ సమావేశమైంది. దీనికి రైతు జేఏసీ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. రైతులు లేవనెత్తిన అంశాలపై పరిష్కారం దిశగా కమిటీ సమాలోచనలు చేసింది. నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో దాదాపుగా 30,000 మంది రైతులు 34,900 ఎకరాలు భూములు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా గత గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ ఒక ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి జరీబు ల్యాండ్ కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారు, మాది జరీబు మాకు ఎక్కువ కావాలి అంటారు. కొంతమంది ఇక్కడ చూస్తే 9,600 ఎకరాలు ఇష్యూ లేకుండా మొత్తం జరీబు ల్యాండ్స్కి ఇచ్చేశారు. కేవలం 200 ఎకరాల్లో మాత్రమే ఇది ఇష్యూ ఉంది. అంటే దీంట్లో 96 కేసెస్. ఈ 200 మందిలో కొంతమంది జెన్యూన్ ఉన్నారు, కొంతమంది దానికి కావాలని చెప్పి జరీబుగా కావాలని కొన్ని చేసినటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ ఇష్యూస్ని 2 విధాలుగా తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఇందులో జెన్యూన్గా ఎంతమంది ఉన్నారు, జెన్యూన్ లేకుండా కొంతమంది స్వార్థంగా వాళ్ళ భూమి జరీబు అని చెప్పి ఎంతమంది కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు. దీన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లోనూ అదేవిధంగా సిఆర్డీఏ వాళ్ళు ఇద్దరు 2 రకాలుగా వెరిఫై చేసి దీన్ని 30 రోజుల్లో దీనికి ఒక సమస్యకి పరిష్కారం తీసుకొస్తాం. ఎందుకంటే ఇందులో 200 ఎకరాల్లో దాదాపుగా 18 ఎకరాలు అసలు ప్రాబ్లం లేదు, ఇచ్చేస్తారు. 180 ఎకరాల్లోనే ఇష్యూ ఉంది. ఈ 180 ఎకరాల్లో కూడా మాకున్న సమాచారం ప్రకారం అంతకుముందు 86 ఎకరాలు ఇది జరీబ్ అని చెప్పి సిఆర్డీఏ డిక్లేర్ చేసి ముందు ఇచ్చింది. అయితే 86 ఎకరాలతో పాటు 100 ఎకరాలు యాడ్ చేసి వేరే వాళ్ళు రావటం వల్ల ఏది నిజమైంది ఏదని తేల్చడంలో ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది మాకు. ఆ 80 ఎకరాలు ఇవ్వాలా, 180 ఎకరాలు ఎట్లా అనేది నిజ నిర్ధారణ చేసి 2 లెవెల్ రిపోర్ట్స్ తీసుకొని ఒక 30 డేస్లో దానికి ఒక కంక్లూజన్ తీసుకొస్తాం జరీబ్కి. రెండోది గ్రామ కంటాలు వచ్చేటప్పటికి 8,000 మంది ఫార్మర్స్, 2,400 ఎకరాలు. ఇవన్నీ కూడా ఇందులో గ్రామ కంటాల్లో ప్రాబ్లం లేకుండా క్లియర్ అయిపోయినాయి. 2,900 ఓన్లీ 36 ఎకరాలు మాత్రమే అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి గ్రామ కంటాల్లో. ఇది 370 మంది ఫార్మర్స్కి సంబంధించినటువంటి విషయం. ఇందులో ప్రాబ్లం ఏమైంది, అక్కడక్కడ కొంతమంది గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఎక్స్ట్రా గ్రామ కంటాలు ఇవ్వటం వల్ల మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది మాకు కావాలని చెప్పటం, ఇది ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఇందులో ఒకటి అలా అని చెప్పి మేము అడిగిన వాళ్ళందరికీ గ్రామ కంటాల్లో ఇస్తే ఈ 36 ఎకరాలు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఈ 36 ఎకరాలు కూడా మళ్ళీ 3,000 ఎకరాల సమస్య అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 36 ఎకరాలు ఇంతకు ముందు గ్రామ కంఠంలో వీళ్ళకి ఇచ్చారని చెప్పి కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారు. అది పద్ధతి ప్రకారం లేకపోయినా అక్కడక్కడ దాన్ని మళ్ళీ రీసర్వే చేసి అందులో ఎక్కడైనా జెన్యూన్గా కనుక గ్రామ కంఠంలో లేకుండా ఇంతకు ముందు ఇస్తే
అవి కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని దీనికి క్లారిటీగా చట్టబద్ధంగా ఎవరైతే నిజంగా గ్రామ కంఠంలో సిఆర్డిఏ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయ్యే ప్రకారం మాత్రమే మేము అలౌ చేస్తాం. ఆ సిఆర్డిఏ గైడ్ లైన్స్ కూడా అన్ని కూడా వెరిఫై చేసి పబ్లిక్కి విలేజెస్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దీనికి కూడా 30 డేస్లో అడిషనల్ కమిషనర్ గారు దీనికి చేసి 30 డేస్లో రిపోర్ట్ ఇస్తారు. దాని మీద కూడా ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటాం. తర్వాత మూడో ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి మేజర్ లంకా ల్యాండ్స్. లంకా ల్యాండ్స్లో 2014-19 మధ్య దాదాపు 1169 టోటల్ ఎకర్స్ డిసైడ్ చేస్తే అందులో చాలా వరకు 842 ఎకరాలు అన్ని మనం ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు. అందులో 683 ఎకరాలకి ప్లాట్స్ కూడా అలాట్ చేసి చాలా వరకు చేశాం. ప్రజాస్వామ్యంలో పేదవాడైనా సంపన్నుడైనా అందరికీ ఒకటే న్యాయం, చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆస్తులు, ప్రభుత్వ భూములు దోచుకుని ఆర్థిక ఉగ్రవాదానికి జగన్ రెడ్డి పాల్పడ్డాడని ఉమా దుయ్యబట్టారు. అక్రమ ఆస్తుల కేసులో జగన్ రెడ్డి కోర్టుకు హాజరయ్యాడని చెప్పే దమ్ము ధైర్యం బ్లూ మీడియాకు లేదని ఉమా ఎద్దేవా చేశారు. ప్రధానులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది కోర్టు విచారణలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి 11 సిబిఐ 9 ఈడీ ఛార్జ్ షీట్లు ఫైల్ అయినాయి. దగ్గర ఆర్థిక నేరాలు, సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దోపిడీ, ప్రజల ఆస్తుల దోపిడీ అని భూములు కావచ్చు, కిట్ఫ్రోకులు కావచ్చు, సూట్ కేసు కంపెనీలు కావచ్చు, చాలా స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టే ఆర్థిక ఉగ్రవాదంతో పోల్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి దోపిడీని. గత 6 సంవత్సరాలుగా కోర్టు వాయిదాలకి వెళ్లకుండా సుమారు 400 పైగా వాయిదాలు, వందల సంఖ్యలో డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు, ఇవన్నీ కూడా చట్టంలో ఉన్న లొసుగులను అడ్డం పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి కాలయాపన చేస్తూ విధిలేని పరిస్థితుల్లో, తప్పని పరిస్థితుల్లో సిబిఐ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ కోర్టుకి యూరోప్ పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబరు సిబిఐ పరిధిలోకి రాల. 2021లో పెద్దపప్పూరు మండలం సోమనపల్లిలో జరిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త నారాయణ లాకప్ డెత్ కేసులో అప్పటి పెద్దపప్పూరు ఎస్ఐ గౌస్ ను వీఆర్ కు పంపించి సస్పెండ్ చేయాలంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ కౌన్సిలర్ కొత్తపల్లి మల్లికార్జున డిమాండ్ చేశారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో తాడిపత్రి డీఎస్పీగా పనిచేసిన చైతన్య అకారణంగా నారాయణను తాడిపత్రి డీఎస్పీ ఆఫీస్ కు తరలించి విచక్షణారహితంగా చితకబాది లాకప్ డెత్ చేశారని, అప్పట్లో కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి అండతో డీఎస్పీ చైతన్య రెచ్చిపోయాడని ఆరోపించారు. పెద్దారెడ్డి అండతో తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులు లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్రమ కేసులు బనాయించి జైలుకు పంపించిన ఘనత డీఎస్పీ చైతన్యకే దక్కుతుందని మల్లికార్జున ఎద్దేవా చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో 2021 సంవత్సరం పెద్దపప్పూరు మండలం సోమనపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త అయిన నారాయణ గారిని అక్కడ ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్న గౌస్ పొలం తగాదులో విచారణ నిమిత్తం డిఎస్పీ ఆఫీస్కి పిలిచిపోవడం జరిగింది. డిఎస్పీ ఆఫీస్కి పిలిచిపోయిన తర్వాత డిఎస్పీ ఆఫీసులో అప్పటి డిఎస్పీ అయినటువంటి చైతన్య తర్వాత ఎస్ఐ గౌస్ విపరీతంగా కొట్టడం వల్ల ఆ నారాయణ మృతి చెందడం జరిగింది. అంటే లాకప్ డెత్ అనమాట. వీళ్ళు విహచన రహితంగా కొట్టడం వల్ల లాకప్ డెత్గా మన నారాయణ మృతి చెందడం జరిగింది. ఈ నారాయణ మృతిని బయటికి రానియకుండా, ఎవరికి తెలియకుండా ఈ గౌస్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ప్రబోధాలకు గురి చేస్తూ వాళ్ళకు నగదు రూపంలో 5 లక్షల రూపాయలు, తర్వాత 5 ఎకరాల భూమి, తర్వాత ఆ నారాయణ కొడుకుకి హోంగార్డ్ జాబ్ ఇస్తానని చెప్పి మభ్యపెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నారాయణ చనిపోయిన తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని పూడ్చడం జరిగింది. పూడ్చిన తర్వాత ఆ నారాయణ కుటుంబం కానీ వాళ్ళని కానీ పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు ఈ గౌస్ ఎస్ఐగా పనిచేసినటువంటి గౌస్. తర్వాత నిన్నటి దినం 21 తారీఖున మన నారాయణ భార్య అయినటువంటి వెంకటలక్ష్మ మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పింది, ఎస్ఐ గౌస్ కొట్టడం వల్లే మా ఆయన మృతి చెందారని చెప్పేసి, ఇది లాకప్ డెత్ అని చెప్పేసి నిన్న మీడియా ముఖంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఎస్ఐ గౌస్ గత ప్రభుత్వంలో పెద్దపప్పూరు మండలంలో ఎస్ఐగా పనిచేసినాడు. తర్వాత తాడిపత్రి రూరల్లో ఎస్ఐగా పనిచేసినాడు. ఎస్ఐగా పనిచేసే టైంలో అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి గారి తొత్తుగా వివరించి మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను, పార్టీ నాయకులను చాలా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అక్రమ కేసులు బనాయించి చాలా అరాచకం సృష్టించాడు. దాని తర్వాత ఈ నారాయణ భార్య అయినటువంటి వెంకటలక్ష్మ గారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే తాడిపత్రి మా ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్విన్ రెడ్డి గారికి వచ్చి అర్జీ రూపంలో మా ఆయన ఈ విధంగా మృతి చెందారండి, దీనిపైన విచారణ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి వచ్చి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది.
ఆ అర్జీలో భాగంగానే మా ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారిని, తర్వాత డిఐజీ గారిని, తర్వాత ఏకంగా మన అసెంబ్లీలోనే ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ లాకప్ డెత్ గురించి విచారణ చేయవలసినగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఈ లాకప్ డెత్ ని సీరియస్ గా తీసుకొని నిన్నటి దినం అనంతపురం డిఎస్పీ అయినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారిని విచారణ అధికారిగా వేయడం జరిగింది. నిన్నటి దినం ఆ విచారణ అధికారి మన పెద్దపప్పూరు మండలం సోనపల్లికి వచ్చి ఆ నారాయణ కుటుంబ సభ్యులని తర్వాత వాళ్ళందరినీ విచారించడం జరిగింది. విచారణ మొదలవ్వగానే ఇప్పుడు ఎస్ఐ గౌస్ ఏం చేశాడంటే ఈ బాధిత కుటుంబాలైనటువంటి వెంకటలక్ష్మి కాల్ చేసి, మీరు నా పేరు చెప్తే కనుక మిమ్మల్ని ఊరిని వదిలిపెట్టను. సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ మోసాలు, మాదక ద్రవ్యాల ముప్పు, మహిళల భద్రత వంటి కీలక అంశాలపై విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినట్లు జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ తెలిపారు. సైబర్ నేరాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయని, అత్యాశకు లోనవ్వకుండా యువత సూచించారు. టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను వాడుకొని కొత్త తరహా మోసాలు చేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లను అరికట్టేది ప్రజల్లోనే అప్రమత్తత మాత్రమేనని ఎస్పీ అన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైతే 48 గంటల్లోపే 1930కు కాల్ చేయాలి. cybercrime.gov.in పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని, తల్లిదండ్రులు పిల్లల నడవడికపై నిఘా పెట్టాలని చెప్పారు. జిల్లాలో గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుమాదం మోపుతున్నట్లు, మైనర్ వాహనాలు నడిపితే తల్లిదండ్రులపై చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ హెచ్చరించారు. 30 లాక్ ఉంది, 30 ప్లస్ 40 lakhs వరకు ఉంది. బట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఏమున్నాయి? రాంగ్ లేన్లో డ్రైవింగ్ చేస్తారు, అప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఏం లేవు. హెల్మెట్ లేవు, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు కి సార్ కేస్ బై కేస్ డిసైడ్ చేద్దాం, బట్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది. దెన్ అది 4-wheeler డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత సీట్ బెల్ట్ కూడా లేవు, అప్పుడు కూడా రావట్లేదు. ఓకేనా? సో ఇది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్. ఇది స్టార్ మార్క్ అన్ని పాలసీలో కింద రాస్తారు నా, చిన్న స్టార్ మార్క్స్. ఈ స్టార్ మార్క్లో ఇదే ఉన్నాయని మొత్తం. దెన్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, అందరు ఇది 6 o'clock తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తారు. సో అది కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎందుకు మన టెలికాన్స్ కూడా చెప్తున్నాను, మీ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా చెప్తున్నారు ఎవరు, మీరు హెల్మెట్ పెట్టాలి. దెన్ ఓన్లీ దీస్, అదర్వైజ్ మీకు బెనిఫిట్ ఏం లేవు. మీరు చనిపోతారు, అన్ని ప్రీమియం కూడా పెడతారు, ఒక డబ్బు కూడా రావట్లేదు, ₹1. సో ఈవెన్ మీరు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మీకే బెనిఫిట్ ఏం రావట్లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్. ఓకేనా? చాలా ఉన్నాయి. దెన్ వెహికల్కి రోడ్ వదిన సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా, అట్టా ఈజీ కాదు పేమెంట్. దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ పే. ఓకేనా? సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఇది కోటగిరి మండల కేంద్ర బస్టాండ్ దగ్గర ఉన్న మద్యం దుకాణాన్ని వెంటనే జనావాసం నుంచి తరలించారని వినాయక్ నగర్ కాలనీ వాసులు అబ్కారీ శాఖ అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ మైనార్టీ సెక్రటరీ ఎంఏ వాహీద్ హుస్సేన్ సిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు తమ సమస్యలను వివరించారు. మద్యం దుకాణం వద్ద నుంచి మద్యం తీసుకునే వ్యక్తులు ప్రధాన రహదారిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, మూత్ర విసర్జన చేయడం వల్ల మహిళలు, చిన్నపిల్లలు, ప్రయాణికులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలిపారు. వాహనదారులకు అంతరాయం కలుగుతుందని, ఎప్పుడైనా ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చునని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే ఈ విషయంపై కాలనీవాసులు మండల కేంద్రంలో ధర్నా నిర్వహించి తహసీల్దార్ని కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ప్రజా సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మద్యం దుకాణాన్ని వెంటనే తరలించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్, ఆల్మస్ డాన్ రాజు, హమీద్, హహీద్, విజయ్, లింగారం, సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 5 సార్లు దృష్టికి తీసుకెళ్ళినాము, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళకి, వచ్చే వాళ్ళకి, మళ్ళీ ప్లేస్ కాలనీ వాసులకి, కాలేజ్ అమ్మాయిలకి కానీ, స్కూల్ పిల్లలు కానీ బాగా చాలా న్యూసెస్ జరుగుతున్నాయి. తాగిన మైకంలో వాళ్ళ ఇంట పడేయడం, వాళ్ళకి న్యూసెస్ చేయడం, వాళ్ళ ముందుల మూత్ర పోయడం. కాబట్టి ఈ వాయిస్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేసి ఊరు బయట ఎక్కడైనా కానీ ఊరు బయట జనాల నుంచి తీసేసి, కాలనీ నుంచి తీసి ఊరు బయట 1 కాదు 4 వేసుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఈ నటి నరమ బాబా అంబేద్కర్ సాహెబ్ పక్కన చాలా న్యూసెస్ చేస్తున్నారు. అక్కడ చాలా సమీపంలో ఉంది, బస్టాండ్ సమీపం మైకంలో ఆ జనాల మధ్యలోనే మూత్రం చేసి వెళ్ళే వాళ్ళకి, పోయే వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యూసెస్ చేసి బాగా ఇబ్బంది కలిగేలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల నడవలేకపోతున్నాం. అక్కడ దగ్గరలో ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది, దగ్గరలో 300 హౌస్ అంటే 300 హౌస్ల కాలనీ ఉంది. ఆ కాలనీకి ఒక్కటే రోడ్ ఉంది. ఆ రోడ్లో నడవలేకపోతున్నారు. అక్కడ నుంచి స్కూల్కి పోయే దారి కూడా అదే ఉంది. కావున ఇక్కడ నుంచి వైన్స్ని తీసేసి ఊరు బయట ఏదైనా షిఫ్ట్ చేయాలని ఈ టెండర్, ఇప్పుడు కొత్త టెండర్
సెంటర్లో దీనికి సపరేట్గా చేయాలని, వేరే సైట్ మార్చాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కానీ, మన పోచారం సాబ్ ఎంప్లాయ్ సాబ్కి కానీ, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, కలెక్టర్ సార్కి కానీ, ఎంఆర్ఓ సార్కి కానీ అందరికీ కోరుతున్నాం. దయచేసి ఈ కాలనీ వాసుల నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ని మాకు దూరం చేయాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. आज कोटगिर से इतोंडा रोड पे जो वाइंस है, वो वाइंस कोटगिर के बिल्कुल खल्ब यानी सेंटर में आ गया है. अतराफ से उसके घरा और मकाना तमाम लोगों को, औरतें और मर्द वहाँ से चलते हैं. और वो ऐसा मकाम हो गया, वहाँ पे फंक्शन हॉल भी है, लोग कोई एक अस्पताल है, उसके सामने वाइंस रखा गया. मेरी एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश है और यहाँ के ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.